زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید اوکے باہر۔ ناظرین السلام علیکم، میں غلام پنجتن، معتمد نشر و اشاعت، مرکزی انجمن ماتمی گروہان۔ یہ لازم نہیں ہے کہ شکاٹ نوٹس جاری کی جائے۔ جنرل باڈی ہی وہ ہوتی ہے جو ایگزیکٹو کمیٹی کا انتخاب کرتی ہے۔ جنرل باڈی جب بھی ایسے حالات رونما ہوتے ہیں، اجلاس طلب کر کے اس طرح کی کمیٹی کو معزول کر دیتی ہے۔ ویسے ہی علاوہ سرتوخ مبارک میں 6 سپٹمبر کو جنرل باڈی میٹنگ طلب کی گئی تھی۔ سابقہ صدر سید نجف علی شوکت صاحب کو معزول کر دیا گیا تھا اور کارگزار صدر کی حیثیت سے سید محمد رضا زیدی المعروف علی پاشا صاحب کو منتخب کیا گیا تھا۔ یہ جو جنرل باڈی اجلاس طلب کیا گیا بذریعہ پبلک نوٹس ہی کیا گیا۔ آپ جو بوکلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں، لازم ہے کہ آپ کو ہونا بھی چاہیے، چونکہ آپ کو مرکز سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ جو جنرل باڈی میٹنگ کی گئی، آپ کے غیر عقیدت اور غیر ذمہ داری حرکات کی وجہ سے آپ کو معزول کیا گیا۔ الفاظ کی الٹ پھیر کی وجہ سے حالات کو بدلا نہیں جا سکتا۔ آپ کی موجودگی وہاں پر جب علم مبارک قبل وقت کھولے گئے، یعنی وقت سے پہلے جب علم مبارک کھولے گئے، یہ چیز سوالیہ ہے۔ اس کے اوپر آپ کا اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانا اس غلط امر میں شامل ہونے کے برابر ہے، اور اس کی دلیل ہے شریعت کا قانون واضح ہے۔ غلط ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنا اور اس کے خلاف آواز اور اقدام نہیں اٹھانا شامل غلط ہے۔ آپ ہر کلپ میں یعنی دبے الفاظ میں دھمکی دینے کی ناکام کوشش کیے جا رہے ہیں۔ مرکزی انجمن کے منشور کے حساب سے الیکشن ہر 2 سال میں ہونا چاہیے۔ آپ 2008 سے ابھی تک کتنے الیکشن کروائے ہیں، آپ کو چاہیے کہ مومنین کے سامنے پیش کریں۔ 2011-2012 میں جو تم بول رہے ہیں کہ کیسز ہوئے تھے، تو کون سے کیس ہوئے تھے اور کون سے پیپرز آپ کے پاس ہے، وہ پیپرز کو آپ بتانا چاہیے۔ بذریعہ ویڈیو ہی بتاؤ، آپ کلپ کے ذریعے سے بتاؤ، کیسے بھی بتاؤ، لیکن آپ چینل کے ذریعے سے واضح کرو کہ کون سے پیپرز آپ کے پاس ہے۔ بحیثیت نائب صدر عباس نواب صاحب کا اجلاس طلب کرنا بالکل قانونی درست ہے۔ رہا سوال سوسائٹی ایکٹ کا، سوسائٹی ایکٹ میں یا منتخب عہدیدار ہوتا ہے اور ایک عہدیدار کوآپٹیڈ ہوتا ہے، نامینیٹڈ کوئی نہیں ہوتا۔ مرکزی انجمن کے منشور کے حساب سے ہر عہدیدار کے لیے انتخاب نہ کہ پینل در پینل۔ 6 سپٹمبر کے اجلاس میں واضح طور پر کارگزار صدر کے ماتحت مرکزی انجمن دے دی گئی تھی، جیسے کہ موقوفہ جائیداد میں ڈائریکٹ مینجمنٹ آف وقف بورڈ یا پھر سوسائٹیز میں ایک اڈھاک کمیٹی یا اسپیشل آفیسر کے ماتحت دی جاتی ہے۔ وہی عمل ہم نے بھی کیا۔ آج تک ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ کسی ملزم کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے یا پولیس گرفتار کر کے لائے اور ملزم سے یہ بولے کہ یعنی جج یا پولیس آفیسر پہلے قسم کھائے تو پھر میں قسم کھاؤں گا۔ یعنی ملزم آ کر کٹہرے میں ٹھہر کر یہ بول رہا ہے کہ پہلے جج صاحب خود قسم کھائیں اور جو پولیس آفیسر پکڑ کر گرفتار کر کے لایا ہے وہ خود قسم کھائے تو پھر جو ہے نا میں خود قسم کھاؤں گا۔ خاص طور سے آپ حضرات کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ماتمی انجمن کے صدر تھے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ماتم دار کو ماتم سے روک کر علائے بی بی سے باہر نکالا جا رہا تھا۔ اس پر ان کی خاموشی معنی خیز ہے اور ان کے گناہ کو ثابت کر رہی ہے۔ صدر محترم مرکزی انجمن ماتمی گروہان
جناب عباس نواب صاحب کون ہے؟ یہ بات صدر محترم نے سابق کی ویڈیو میں ثابت کر دیا تھا اور آپ سے آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں سوال کیا گیا تھا۔ نظام ٹرسٹ، مجاورین اور ہمارے سیاسی قائدین یا علمبردار، ان سب کا مرکزی انجمن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اور وہ علائے بی بی کے پاس اپنے پرچم، ڈی سی ایم، اراکین، یہ سارا پورا نظام کے ساتھ آپ قبل از وقت کیسے اور کیوں پہنچے؟ لوگ فاقہ رہنے کے باوجود، یعنی لوگ 10 محرم کو فاقہ رہتے ہیں، لیکن ہمارے سابقہ صدر جو نجف علی شوکت صاحب، یہ یعنی ڈی سی ایم کے چھت پہ بیٹھ کے ڈرائی فروٹس کھا رہے تھے۔ یعنی جگہ جگہ ماتمدار آپ کو دیکھ کر یعنی اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے، بار بار جو ہے آپ کی طرف دیکھ کر غلط الفاظ کا استعمال کر رہے تھے۔ آپ ایک اور کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرے مرکز بتانے کی اور گمراہ کرنے کی، یعنی یہ ناکام کوشش ہے۔ مرکز صرف ایک ہی مرکز ہے، جبکہ یہ واضح ہے کہ مرکزی انجمن ماتمی گروہان ایک ہی تنظیم ہے۔ اس کی پوری ایک نئی باڈی کا انتخاب ہوا بتاریخ 24 محرم مطابق 13 سپٹمبر 2020، جس کے صدر سید حقائق علی خان عابدی المعروف عباس نواب صاحب ہے۔ بھاری اکثریت کے ساتھ کسی انسان پر الزام لگتا ہے تو وہ اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھ کر عہدے سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ بارہا آپ باتوں میں بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کہہ کے کہ سبیلوں کا انتظام، میدان نینوا، کھیتے بالسٹی کی مجلس عاشورہ وغیرہ۔ آپ یہ بتائیے کہ مرکزی انجمن کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ اس کا مرکزی انجمن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ مرکزی انجمن کو اس میں جو ہے ملوث کر رہے ہیں کہ یہ کام کیا، میں یہ کام کیا۔ آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ رکنی انجمنیں، یعنی جو انجمن مرکز کی اراکین میں ہے، وہ ساری انجمنیں، یعنی لاک ڈاؤن 3 اس وقت تھا جس میں احاطۂ عاشور خانے جات میں مجلس، ماتم وغیرہ کی قانونی اجازت تھی۔ تو پھر 8 محرم کے ماتم یعنی بارگاہ مبارک کے اور 9 محرم کے ماتم علائے بی بی کے، ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ مرکزی انجمن سے رکنی انجمنیں بارہا جاننا چاہ رہی تھی کہ علاوہ جات گشت کرنے کے لیے 9 محرم کی رات میں کیسے جائیں یا نہ جائیں۔ روز عاشورہ ماتم کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار پیش کریں یا راہ دکھائیں۔ اس سے بچنے کے لیے آپ 9 محرم کی رات میں یعنی 1:30 بجے کے لگ بھگ یعنی آپ ایک ویڈیو جاری کیے اور کہا کہ گھر میں رہیے اور باہر مت نکلیے۔ یعنی باوسو ذرائع سے یہ اطلاع ہے کہ صدر مجلس علماء و ذاکرین، وہ شیعہ رکن وقف بورڈ مولانا ڈاکٹر سید نثار حسین حیدر آغا صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ سبیلوں کا انتظام ہوا۔ اب رہا سوال میدان نینوا کی یعنی روز عاشورہ کی مجلس کا انتظام اور اجازت وغیرہ کے جو مسائل تھے، اور دوسرے بلدیہ، برقی، محکمہ پولیس سے متعلق تمام انتظامات جناب ریاض الحسن افندی گوڈلی صاحب یعنی ایم ایل سی صاحب کی جستجو، محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے، جو کہ صدر مجلس کی ہدایت اور ایریا ایم ایل اے جناب ممتاز احمد خان صاحب کی فراغ دلی سے تمام کام انجام پائے۔ مرکزی انجمن ان تمام قائدین کا اور حکومت تلنگانہ کا، خاص طور سے چیف منسٹر تلنگانہ جناب کے چندر شیکھر راؤ صاحب، ممبر آف پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور ایم ایل اے ممتاز احمد خان صاحب وغیرہ کا یعنی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے۔ اور ایک بات آپ کو چلتے چلتے بتاؤں کہ یعنی انجمن باخری، یہ انجمن یعنی 2 سال قبل، جس کا صدر میں خود ہوں، 2 سال قبل انہوں نے ہی مجھے رکنیت کا یعنی ایکنالوجمنٹ دیا ہے۔ یہ پیپر میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ یہ ایکنالوجمنٹ
2 साल قبल मैं इनको दिया हूँ और ये कह रहे हैं कि मैं जो है, ये देखिए आप, ये इनकी दस्तखत है इस पे, और 2 साल قبل मैं इनको दिया हूँ पेपर, ये एक्नॉलेजमेंट है उनका दस्तखत के साथ। मगर शौकत साहब तो ये कह रहे हैं कि अंजुमन बाखरी का रजिस्टर्ड ही नहीं है अभी तक, बोल के तो ये तो मैं इसीलिए आपको जो है मैं ये गवाही बता रहा हूँ कि 2 साल हुआ है उनको पेपर दे के। अब ये सवाल उनसे करिए आप कि ये पेपर आप दिए हैं लिख के, और उसमें जो है ना आप रुकनियत का क्या जो है सवाल उठाए। और दूसरी बात एक आपको बताते चलूँ कि जो मेरी अंजुमन है, अंजुमन बाखरी, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड भी है। ये देखिए गवर्नमेंट रजिस्टर्ड भी है ये अंजुमन मेरी। अब रहा सवाल, यानी आप अंदाज़ा लगाइए जो अंजुमनें घर घर फिरकर मातम कर रही है, यानी अंजुमनें जाकर सारे घरों पे महल्लों में मातम करते हैं, उनको रुकनियत का मसला और जो अंजुमनें साबिक़ की बंद हो गई हैं उनको उठा के रख रहे हैं ये। यानी इनकी यानी अजीब सी ये पॉलिसी है कौम के लिए, जिससे जो है कौम को नुकसान है। होना तो ये चाहिए कि जो अंजुमनें यानी घर घर फिर के मातम करती है, अगर उनके पास तादाद कम भी अगर है तो उनकी हिम्मत अफजाई होना चाहिए, ताकि वो मज़ीद जो है ना आज़ादारी को और बढ़ाए। कौम अब बढ़ गई है, अंजुमनें भी बढ़ गई है, तो इसमें जो है ना ये अंजुमन मरकज़ में नहीं है, वो अंजुमन नहीं है। आपका काम था कि जो है सरपरस्ती दे सबको। अब जैसा कि अब्बास नवाब साहब सारों को जो है सरपरस्ती दे रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है वो जो अभी क्या शौकत साहब के पास ही है या? देखिए आप, उनके पास जो बॉडी मेंबर थे, एग्जीक्यूटिव मेंबर, जिसमें अमीर अली छोटू साहब, गुरे काज़मी के ख़दीम, वो भी उनके पास जो है हमारी अब्बास नवाब साहब की जो है सदारत में आ गए हैं। और गुरेश अबुल फजल अब्बास, ये जो औन अफंदी साहब, तालिब अफंदी साहब की जो गुरो है, अली आगा साहब जो उनके फर्जंद है, वो भी अब्बास नवाब साहब के पास आ गए हैं। इसी तरह से और ख़ास तौर से जो है कई दूसरे और भी जो है ना लोग, यानी खुद बॉडी के मेंबर्स भी और दूसरे भी जो है अब्बास नवाब साहब की सदारत को कबूल कर लिए। ये जो जैसा कहा जा रहा है कि शाहनवाज साहब भी जो है या इसमें शाहनवाज साहब अभी तक जो है अपना वाज़े तौर पर जो है ना ऐलान नहीं किए हैं। जी जी अभी उन्होंने क्या चाह रहे हैं ये जो है पूरे तरीके से वाज़े नहीं किए हैं शाहनवाज साहब। जी तो उनका मसला जो है वो अभी तक आए, 1-2 मरतबा बात की है, बात हुई है उनसे, जो हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे बात किए, लेकिन जो है अभी तक वो यानी अपना वाज़े तौर पर जो है ऐलान नहीं किए हैं। और ये क्या रीज़न है कि आपके पास इतना सारा मीडिया है और वहाँ पे जो है शौकत साहब के पास कोई मीडिया नहीं है और सिर्फ वो एक बंद कमरे में एक ही? नहीं, इस वजह ये है कि अब्बास साहब यानी अलावे सरतुख में जो यानी मीटिंग हुई थी जिसमें इनको माजूल किया गया, वो भी खुले मैदान में हुई। जी जी यानी एक गदीरी वो है, जी जी यानी बंद कमरे में करने के लिए ज़रूरत ही नहीं है इसकी। जी ये जो है गदीरी मसला है, जी समझे आप। गदीर को मानने वाले कभी भी बंद कमरे में पूछने, मैदान गदीर में जो है ऐलान हुआ था मौला का, तो ये जो भी ये अंजुमनों का मसला है, ये क्यों जो है बंद कमरे में होना। जी देखिए आप, अलावे सरतुख की मीटिंग के बाद एक मीटिंग और हुई थी जिसमें सदर का इंतखाब, वहाँ पर कारगुजार सदर बनाए थे, उसके बाद में फिर सदर का इंतखाब हुआ अब्बास नवाब साहब का और बॉडी तश्कील दी गई। तो वहाँ पर जो है 3 गाड़ी पुलिस और 8 जो है इंटेलिजेंस एसबी के लोग आकर अंदर बैठ गए थे। अब ये सारे चीज़ें जो है ना, ये देखिए आप किस तरीके से जो है ना यानी हिरासमेंट जिसको कहते हैं, हिरासमेंट किया जा रही है। तो ऐसा जो है यानी जो भी मीटिंग अब्बास नवाब की सदारत में चल रहा है वो खुले मैदान में ही हो रही है, कोई बंद जगह पर नहीं है। उनका कहना है कि आप घर घर जाके आपके जो है ना मरकज के लोग डरा धमका के उनसे ये वगैरह ले रहे हैं, कर रहे हैं। नहीं, देखिए आप, उसके लिए जो है ना उनके पास अगर कोई क्लिप है, वो क्लिप को जो है ना भेजिए आप, कौन जाकर जो है ना घरे घर वो कर रहे हैं। सारे लोग अब्बास नवाब साहब जो है ना नायब सदर तीसरे मुकाम पे है जी। मरकज का जो है ना पहले और दूसरे जो है ना नायब सदर को जो है ना अथॉरिटी रहती है सदर साहब की हुकूमत के बाद जी। कि उनका कहना है कि मैं जब भी बताऊंगा कोई भी अगर मैं गैर मौजूदगी में वो मीटिंग ले सकते पहले और दूसरे नायब सदर। अब्बास नवाब साहब तीसरे मुकाम पे ऊपर जी। है। नायब सदर का जो ओहदा है, नायब सदर ही होता है, चाहे पहले नंबर का हो या तीसरे नंबर का हो, नायब सदर ही है। उसको यानी अथॉरिटी रहती है कि वो जो है बराबर बुला सकता है। इन्हों जो है ना, चूंकि शाहनवाज साहब कह रहे हैं, शाहनवाज साहब को बता रहे हैं कि ये जो है फर्स्ट जो है ना इनको अथॉरिटी है, तो ये अथॉरिटी क्या आप उनको वहाँ से मिली है,
यानी रजिस्ट्रार ऑफिस से मिली है या जो है ना इन्होंने अपने तरफ से दिए हैं उनको उनका मुकाम अथॉरिटी? पहले जो है ना शाहनवाज नहीं, साहब है, दूसरे मुकाम जो है नायब सदर है। तीसरा अब्बास नवाब साहब है। नायब सदर होता है। जब इनको जो है नागवार गुजरा, इनको चूंकि इनका 10 मुहर्रम को बीवी के अलाए में मातम होता था, वो मातम से भी इन्हों महरूम हो गए। ये सारे चीज़ों को जो है देखते हुए और कई अंजुमन वाले जो है परेशान हो गए, मातम नहीं कर सके, घरों में सो रहे थे, उनको जो है परेशानी लाक हुई। इसलिए सारे लोग उनसे बज़्ज़न होकर ये इक़दाम किए हैं उनके। अब आपके साथ कितने अंजुमन हैं? हमारे साथ इस वक्त जो है 38 अंजुमन है। और आप पूरों के नाम ले सकते हैं? ऐसा भी है कि आपका ने भी रुजू हो रहे हैं, वो उनका ने भी रुजू हो रहे हैं। जी, आप जो है ना इस वक्त रजिस्टर तो साथ नहीं है, अगर आप चाहें तो आपके चैनल को पहुंचा देंगे अंजुमने। और अंजुमने जो है 38 ऐसे हैं जो आपके साथ भी है, वो जैसा हमारे साथ कि भी शौकत साहब का ये बयान है कि जो है अंजुमन 45 अंजुमन रजिस्टर्ड है, तो उसमें उनके खुद बॉडी के मेंबर है। अब रहा सवाल अब्बास साहब के पास 38 अंजुमन तो जो है ना आ चुके हैं, और जिसमें जो है अंजुमन परवान शबीर है, अंजुमन मासूमीन है, कारवान अज़ा है, सखाए हरम है, और आप ये यानी सारे अंजुमने जो है ना शहर की तकरीबन अंजुमने जो है अब्बास साहब की सदारत में जो है आ चुकी है। और आपको इसके तफसीलात चाहिए तो भी मिल जाएंगे आपको तफसीलात, जितने अंजुमन आए हैं। अब उन्होंने जो है ना उनको बोलो आप जो है ना मीटिंग कॉल करो, बोलो कॉल करके जो है देखो, बोलो कितने अंजुमन उनके साथ है, उनके बॉडी के मेंबर्स हट गए उनके पास से। बहरहाल मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, आप हजरात जो है हमारी बात को जो है कमेटी में कितने बॉडी मेंबर्स हैं उनके साथ में? वो तो उनसे पूछना आप कितने हैं। हमारे पास जो लोग अब्बास साहब की सदारत में जो आ गए उनके तो मैं तो नाम बताया। यानी देखिए आप मुश्तबा मुसवी साहब जो उनकी बाड़ी के थे, और अमीर अली साहब जो खदीम गुरे काज़मी के सदर है, सैयद मोहम्मद रज़ा ज़ैदी साहब एडवाइज़र साहब, अली आगा साहब, ऐसा जो है 5-6 आदमी जो है उनके पास से हट गए हैं, समझे आप। 1-2 नाम मैं आपको जो है और मज़ीद जो है बता सकता हूँ। बहरहाल 5 या 6 आदमी जो है उनके पास से, यानी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है उनके, वो भी उनके पास से हट चुके हैं। 35 अंजुमना आपके साथ है? 35 अंजुमना इस वक्त अब्बास साहब की सदारत में है। शुक्रिया साहब। देखिए इसमें एक और बात ये कही जा रही है बारहा कि इनायत अली बाखरी साहब एक सियासी क़ायद है, साथ ही साथ वो मजहबी क़ायद भी है। जैसे कि अंजुमन सखाए हरम, ये एक हैदराबाद की मशहूर अंजुमन है, और उसके वो पहले साबिक़ में सदर भी रह चुके हैं, और अब इस वक्त वो सरपरस्त है। यानी अपनी मसरूफ़ियत की वजह से वो सदारत अपने यानी शबीर साहब को दिए हैं, और वो जो है बराबर जहाँ भी वक्त मिला बराबर आते हैं वो, और जो खिदमत उनसे हो सकती है वो खिदमत अंजाम देते हैं। और एक बात आप हजरात को बता दूं कि वहाँ के जो ट्रेजरर साहब है ख़ाज़िन अस्करी हुसैन साहब, जो शहदा हुसैन के सदर है, वो भी उनको इस्तीफ़ा पेश कर दिए हैं। वहाँ से और मरकज़ से और कितने लोग इस्तीफा दिए हुए हैं? जो मैं अभी बताया आपको 5 आदमी 6 आदमी के नाम बताया मैं आपको। नाम बतलाया, आप इस्तीफा दे चुके हैं वो लोग? जैसा हट गए हैं वहाँ से, हट के यहाँ आ गए हैं, इनके बाबा साहब की सदारत कबूल कर लिए हैं वो। जी हाँ। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. Rizvi Dairy Farm
جس کا صاف ستھرا کام جو بنائے ہر کسی کو اسٹرانگ. رضوی ڈیری فارم جو 30 سالوں سے عوام کی خدمت انجام دیتا رہا ہے. ہمارے یہاں صاف ستھرے طریقے سے سارے ڈیری پروڈکٹس دستیاب ہیں، جیسے خالص بھینس کا دودھ، ملائی اور کھووا، جو سارے حفاظتی اقدامات کے تحت ہمارے پروڈکٹس سیفٹی میجرز کا خیال رکھتے ہوئے آرڈرز لیتے ہیں، جیسے ہوٹلز، فنکشنز، شادی، جشن وغیرہ. مجالس کے لیے ہمارے یہاں اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا. ہمارا ایک آؤٹ لیٹ روح برو علاوہ سرتوق دارالشفا کے پاس ہے، اور ہمارے ڈیری فارمز تلاب کٹا اور چلپلی میں موجود ہیں. ہمارے یہاں فری ہوم ڈیلیوری سروسز بھی موجود ہے. حسین زندہ